हेलो फ्रेंड्स आइकन को आपको स्वागत तो भिडियो में आलोचना करवा +3 सेकेंड सेमिस्टर आपण हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 3 अथवा इंडियन हिस्ट्री 2 पेपर सेकेंड सेमिस्टर एग्जाम 2023 प्रश्नपत्र उत्तर आम भिडियो आलोचना करवा संबलपुर यूनिवर्सिटी प्रश्नपत्र तो ये किसी प्रश्न आपण सेकेंड सेमिस्टर एग्जाम 2024 आसबार संभावना रही तेणुकर भिडियो कौन जाए स्किप नक आरंभ शेष पर्यंत देखु तड़े नक चलते आज भिडियो स्टार्ट करवा 2023 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2 टाइम होची 3 घंटा और फुल मार्क होची 80 मार्क। तो प्रश्न नंबर 1 रे रचंतु पार्ट 1 प्रश्न नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक बा शून्य स्थान पूरण कर प्रश्न रही 12टी। तो ए रचंतु कौटिल्यଙ୍କ अर्थशास्त्र मुख्यतः मौर्य युगर क्यों व्यवस्था संबंध में सूचना दिए। यार सठिक उत्तर होची कौटिल्यଙ୍କ अर्थशास्त्र मुख्यतः मौर्य युगर राजनैतिक व्यवस्था संबंध में सूचना दे थाए। तापर बी रे रचंतु प्राचीन भारतर पूर्व तटरे क्यों बंदर अधिक क्रियाशील थिला। प्राचीन भारतर पूर्व तटरे क्यों बंदर अधिक क्रियाशील थिला। तार उत्तर होची कास्त। तापर रचंतु सी रे रही डैश वर्णर लोक मैंने प्रारंभिक भारत में कृषक रूपे विवेचित होते। डैश वर्णर लोक मैंने प्रारंभिक भारत में कृषक रूपे विवेचित होते। तार सठिक उत्तर होची वैश्य। वैश्य वर्णर लोक मैंने प्रारंभिक भारतर कृषक रूपे विवेचित होते। डी रे अच्छे डैश अनुशासन कलिंग युद्धर विवरणी प्रदान करे। डैश अनुशासन कलिंग युद्धर विवरणी प्रदान करे। तो उत्तर होची अफगानिस्तान त्रयोदश अनुशासन। अफगानिस्तान त्रयोदश अनुशासन। ई रे अच्छी चंद्रगुप्त मौर्य तांको साम्राज्य को केतोटी प्रदेश रे विभक्त करथिले। चंद्रगुप्त मौर्य तांकर साम्राज्य को केतोटी प्रदेश रे विभक्त करले। उत्तर होची 5टी। तापर रचंतो एफ रे रही कनिष्कଙ୍କ राजवैद्य किए थिले। कनिष्कଙ୍କର राजवैद्य किए थिले। तार उत्तर होची चरक। तापर रचंतो जी रे रही सातवाहन साम्राज्यर संस्थापक डैश थिले। तो उत्तर होची सिमुक। तापर रचंतु सिमुक होचंती सातवाहन राजवंशर प्रतिष्ठाता। तापर रही एज रे रही आलाहाबाद प्रशस्ति किए रचना करथिले। आलाहाबाद प्रशस्ति किए रचना करथिले। तार सठिक उत्तर होची हरिसेन। हरिसेन आलाहाबाद प्रशस्ति रचना करथिले। तापर रचंतु आई रे रही ब्राह्मण को देउथबा जमी को डैश कहला भूदान कह जाउतला। तापर रचंतु जे रे रही डैश सहर हर्षवर्धन राजधानी थिला। डैश सहर हर्षवर्धन राजधानी रही। तार सठिक उत्तर होची गंगा नदी कूल निकटस्थ कन्नौज। गंगा नदी निकटस्थ कन्नौज हर्षवर्धन राजधानी थिला। तापर रचंतु के रे अच्छी गौतम बुद्ध डैश नदी कूल निर्वाण प्राप्ति करथिले। सॉरी निर्वाण प्राप्ति होइथिले। गौतम बुद्ध डैश नदी कूल निर्वाण प्राप्ति होइथिले। तार सठिक उत्तर होची कुशिनरा। तापर रचंतु एल रे रही मौर्य कलार मुख्य निर्देशन डैश अटे बा कौन अटे। मौर्य कलार मुख्य निर्देशन कौन अटे। तार सठिक उत्तर होची अशोकଙ୍କର विशाल मसृण कारुकार्यपूर्ण स्तंभ गुड़िक होची अशोकଙ୍କର विशाल मसृण कारुकार्यपूर्ण स्तंभ गुड़िक होची मौर्य कलार मुख्य निर्देशन। तो यह आपर पार्ट ए रे रही समस्त 12टी प्रश्नर उत्तर। तापर रचंतु पार्ट 2। पार्ट 2 रे रही प्रश्न नंबर 2 एथरे रही आंसर एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद इन 2 और 3 सेंटेंस इच। तो एथरे रही 10टी प्रश्न रही से आपण को जेकोसी 8टीर उत्तर देवाक पड़ो ता पुणी 2 ରୁ 3ଟି वाक्य। तो ए रचंतु क्रम अनुसार 4 वर्णर नाम लेख। क्रम अनुसार 4 वर्णर नाम लेख। तो आपण माने लिखिए प्रथम लिखिए ब्राह्मण, तापर लिखिए क्षत्रिय, तापर लिखिए वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र एपरि भाव आप लिखिए। तापर रचंतु बी रे अच्छी कुषाण राजत्व समय मुख्य वाणिज्य केन्द्र गुड़िकर नाम लिख। कुषाण राजत्व समय मुख्य वाणिज्य केन्द्र गुड़िकर नाम लिख। तो यह प्रश्नटिर उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में देवे। रचंतु सी रे अच्छी केबे एवं क्योंठारे तृतीय बौद्ध सम्मेलन अनुष्ठित होता। केबे एवं क्योंठारे तृतीय बौद्ध सम्मेलन अनुष्ठित होता। तो आपने उत्तर लिखिए ख्रीष्टपूर्व 250 रे अशोकଙ୍କ राजत्व काल तृतीय बौद्ध सम्मेलन पाटलिपुत्र ठारे अनुष्ठित होता। तो ख्रीष्टपूर्व 250 रे अशोकଙ୍କର राजत्व काल
ପାଟଳିପୁତ୍ରଠାରେ ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏତିକି ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣମାନେ 2 ମାର୍କ ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିରେ ରହିଅଛି ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସରଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସରଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ରାଜୁକ, ମୁକ୍ତି ଓ ମହାମାତ୍ର। ତାପରେ ରହିଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇରେ ରହିଛି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ରାଜନୈତିକ କାରଣ କ'ଣ? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ରାଜନୈତିକ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଦର ଓ ପୋତାଶ୍ରୟ। ତ କଳିଙ୍ଗର ଉପକୂଳରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଏବଂ ପୋତାଶ୍ରୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା। ଏହି ବନ୍ଦର ଏବଂ ପୋତାଶ୍ରୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ କଳିଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀମାନେ ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବର୍ଣ୍ଣିଓ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରି ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ମଗଧର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହ କଳିଙ୍ଗର ସମ୍ପର୍କ। ମଗଧର ଯେଉଁମାନେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ଚୋଳମାନଙ୍କର ସହିତ କଳିଙ୍ଗର ସମ୍ପର୍କ ହେବାରୁ ଅଶୋକ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଅଶୋକଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ। ତ ଅଶୋକଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଧୀବରମାନେ ଲୁଟି ନେବାରୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଶୋକ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କାରଣ ରହିଅଛି। ତାପରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଫରେ ରହିଅଛି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜାମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜାମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ତ ଆପଣ ଉତ୍ତରରେ ଲିଖିବେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 12 ଜଣ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜାମାନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି କୋଶଳର ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର, ମହାକାନ୍ତର ବ୍ୟାଘ୍ରରାଜ, କୌରାଲାର ମନ୍ତ୍ରରାଜ, ଦିଷ୍ଟପୁରର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, କଟୁର ସ୍ୱାମୀଦତ୍ତ, ଏରଣ୍ଡାପଲର ଦାମନ, କାଞ୍ଚିର ବିଷ୍ଣୁଗୋପ, ଅବମୁକ୍ତର ନୀଳରାଜ, ଭେଙ୍ଗିଆରପୁରର ହସ୍ତିବର୍ମନ, ପାଳକର ଉଗ୍ରସେନ, ନୈରାଷ୍ଟ୍ରର କୁବେର, କୁସ୍ତଳପୁରର ଧନଞ୍ଜୟ। ଏହି 12 ଜଣ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ରହିଛି ଜିରେ ରହିଛି ଭୂଦାନ କ'ଣ? ଭୂଦାନ କହିଲେ କ'ଣ? ତାପରେ ଏଥରେ ରହିଛି ହରିସେନ କିଏ? ଆଇରେ ରହିଛି 2ଟି ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ। 2ଟି ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ। ତାପରେ ରହିଛି ଜୈନ ଧର୍ମର ଶେଷ 2 ତୀର୍ଥଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ଜୈନ ଧର୍ମର ଶେଷ 2 ତୀର୍ଥଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ନିଜେ କରିଦେବେ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତାପରେ ରହିଛି ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ 2ର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ରହିଛି ପାର୍ଟ 3। ପାର୍ଟ 3ରେ ରହିଛି ରାଇଟ୍ ନୋଟ୍ ଅନ୍ ଏନି 8 ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱିଦିନ୍ 75 words each। ତାପରେ ରହିଛି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି 8ଟିର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ 75ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ତ ଏରେ ରହିଛି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ସମୟରେ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଥିଲା କୃଷି। କୃଷକମାନେ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନକରି କୃଷିର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। କୌଟିଲ୍ୟ ଜମିର ପ୍ରକାରଭେଦ ଉପରେ ଏକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଥା ଚାଷ ଜମି, ଅନାବାଦୀ ଜମି ଏବଂ ପଥୁରିଆ ଜମି। ଚାଷୀମାନେ ଧାନ, ଯବ, ବାଜରା ଓ ଗହମ ଆଦି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଧାନ, ଯବ, ଗହମ ଆଦି ଶସ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଆଖୁ, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଲଙ୍ଗଳ ଓ ବଳଦ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ତ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ବଳଦ ଏବଂ ଲଙ୍ଗଳ, ତାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଲଙ୍ଗଳ ଥିଲା ପ୍ରଗତିର ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଶୀତାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦାସ ବା ଭଡ଼ାଟିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ ହେଉଥିଲା। ଅନାବାଦୀ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଷ ଜମିରେ ପରିଣତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଲଙ୍ଗଳ, ବଳଦ, ବିହନ ଓ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ କହିଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରାଯାଉଥିଲା ଓ ବାର୍ଷିକ 2 ଥର ଫସଲ ଅମଳ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଇଣ୍ଡିକାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ 4ଗୋଟି ଉପାୟରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଉଥିଲା, ଯଥା ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ସ୍କନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା, ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ନଦୀ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ।
रुद्र दमनଙ୍କର ଜୁନାଗଡ଼ ଅଭିଲେଖରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଷ୍ୟଗୁପ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗ ଓ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଝରଣାର ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରି ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ତୁଷାପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଜୁନାଗଡ଼ ରହିଥିଲା ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ପୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଏହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। ତୁଷାପ ଥିଲେ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ ଅନେକ ଗୋଦାମ ଘର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ଗୋଦାମ ଘରୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଜଳାଶୟ, କେନାଲ ଓ କୂପଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ ଜଳକର ଦେଉଥିଲେ। କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପାଦନର 1/5, 1/4 ବା 1/3 ଶସ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଦାମ ଘରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଗୋଦାମ ଘରୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ତରଫରୁ। ଜଳାଶୟ, କେନାଲ ଓ କୂପଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଜଳକର ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପାଦନର 1/5 କିମ୍ବା 1/4 ବା 1/3 ଶସ୍ୟ ସେମାନେ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ସମୟରେ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାପରେ ବିରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେକୁଲାର ଭୂମିଦାନ। ତାପରେ ସିରେ ଅଛି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାପରେ ରହିଛି ତ୍ରୟୋଦଶ ଶ୍ରେୟାନୁଶାସନ। ତାପରେ ରହିଛି ଇରେ ଅଛି ଚୋଳ ଶାସନରେ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଧର୍ମନୀତି। ତାପରେ ରହିଛି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାପରେ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀନ। ତାପରେ ରହିଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ଏବଂ ତାପରେ ରହିଛି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ମନ୍ଦିର। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଅଛି ପାର୍ଟ 3ରେ। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟ 4ରେ ଅଛି ଲଙ୍କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 500ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 7 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ। ତ ଏଥିରେ ରହିଛି ପାର୍ଟ 4ରେ ରହିଛି 4ଟି ଲଙ୍କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 7 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ। ତ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 28 ମାର୍କ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4ରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300ରୁ 300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର ଉତ୍ଥାନର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସ୍ତର ବିନ୍ୟାସ ଧାରଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଏଥିମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କର କିମ୍ବା ଚୋଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିବରଣୀ ଦିଅ। ତ ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏହାର ଏହି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6ରେ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କର କିମ୍ବା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7ରେ ମହାବୀରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ ବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ମହାବୀରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ ବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର କଳା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରିପାରିବେ। ଏହି ଦୁଇଟିରୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ 2023 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର। ତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ବର୍ଷର ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁକରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଦେଇଥିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ରହିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲକୁ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାର PDF ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସ ଯାଇ ସେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇ ଏହିସବୁ PDF କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।